Right. Good morning to all of you. Today we will start to first chapter of mathematics, real numbers. In this chapter, we will know what are the multiples and what are the factors and how to find multiples and factors of different numbers. First of all, multiples. What are the multiples? For example, we want to find the multiples of 2. You multiply 2 with 1, 2, 3 and so on. For example, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, so on. These are multiples of 2. These are multiples of 2. Multiples are always equal or greater than that number. అంటే మల్టిపుల్స్ అనేవి అదే నెంబర్కి సమానంగా ఉండవచ్చు, దానికంటే పెద్దగా ఉండదు, చిన్నగా అయితే ఉండదు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టిపుల్స్. మల్టిపుల్స్ ఆర్ ద నెంబర్స్ which are product of that number was when they multiply with 1, 2, 3 and so on. These are the multiples of 2. What are the numbers which are product of their the numbers when they multiply with 1 and 2 and so on. అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ని 1తో కానీ 2తో కానీ 3తో కానీ ఇట్లా మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేవి దాని యొక్క మల్టిపుల్స్. ఈ మల్టిపుల్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు దట్ నెంబర్, ఆ నెంబర్ సమానంగా ఉండొచ్చు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ నెంబర్స్. 4 is greater than 2, 6 is greater than 2, 8 is greater than 2. These are all multiples of 2. These are all always greater than that number. For example, 4. What are the multiples of 4? 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 ja 16 and so on. These are 4, 8, 12, 16. These are multiples of 4. These are always equal to that number 4 or greater than that number. ఆ నెంబర్ కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కానీ సమానంగా ఉండొచ్చు కానీ తక్కువ ఉండదు. 1 is not a multiple of 4, 2 is not multiple of 4, 3 is not multiple of 4. These are multiples. Factors. Factors, what are the factors? For example, 8. The numbers which are divides this number with remainder 0. ఏ నెంబర్స్ అయితే దీన్ని సున్నా శేషం వచ్చేటట్టు రిమైండర్స్ 0 వచ్చేటట్టు డివైడ్ చేస్తాయో ఆ నెంబర్స్ వాటిని ఏమంటామంటే ఫ్యాక్టర్స్ అంట. ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివైడ్ the numbers which are divides the given number with remainder 0, with remainder 0, they are called factors. For example, 8. 8 is divisible by 1. 1 8 ja 8, remainder 0. 2 4 ja 8, remainder is 0. For example, 2 4 ja 8. What is the remainder? 0. This is the factor of this 8. Next, 3. 3 is not a factor of 8 because
రిమైండర్ ఇస్ నాట్ 0. రిమైండర్ అనేది 0 రాదు 3 తో డివైడ్ చేస్తే. అదే విధంగా 4 is the remainder of 4 is the factor of 8 because 4 2 ja 8. Remainder is 0. So 4 is factor of. Next one, 5 is not a factor of 8. 6 is not factor of 8. 7 is not factor. 8 is the factor of 8 1 ja 8. Remainder is 0. So factors of 8 is 1 2 4 8. Here 8 is equal to 8. Remaining factors are less than this number. These are less and this is equal. ఇక్కడ తేడా చూసినట్లయితే ఇక్కడేమో 2కి సమానమైనవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి మల్టిపుల్స్. ఇక్కడేమో 8కి సమానంగా ఉన్నాయి 8 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టిపుల్స్. Multiples are always equal to that number or greater than that number. ఏ నెంబర్కైనా మల్టిపుల్స్ కావాల్సినట్లయితే ఆ మల్టిపుల్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి, ఆ నెంబర్ సమానం కావచ్చు, అది ఆ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ తక్కువ అయితే ఉండదు. కానీ ఫ్యాక్టర్స్ చూసినట్లయితే ఆ నెంబర్కి సమానంగా ఉంటాయి, దానికంటే తక్కువగా ఉంటాయి. 1 is less than 8, 2 is less than 8, 4 is less than 8. కాబట్టి ఇక్కడేమో తక్కువగా ఉంటే సమానంగా ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఎక్కువగా ఉంటే సమానంగా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పటిదాకా మనకి మల్టిపుల్స్ అంటే తెలిసిపోయింది, ఫ్యాక్టర్స్ అంటే తెలిసిపోయింది. మరి రాత్రి ఒక క్లాస్లో కూడా రాత్రి ఆ వాట్సాప్ దాంట్లో పెట్టిన కొంతమంది డౌట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై అయ్యవచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి. మల్టిపుల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆ నెంబర్కి సమానంగానే ఉంటుంది, దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆ నెంబర్కి సమానంగా ఉంటుంది, దానికంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి మల్టిపుల్స్, ఫ్యాక్టర్స్. ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే least common multiple. What is the first word? LCM. LCM. Least common multiple. This is called simply LCM. LCM of any number is denoted by the least common multiple of two numbers. The least common multiple of any two numbers, is called LCM. LCM అంటే least common multiples of any two numbers. For example, 8 next to 10. What are the multiples of 8? Multiples are always greater than that number. 8 1 ja 8, 16, 8 3 ja 24. Next 8 3 ja 24, 8 4 ja 32, 8 5 ja 40, so on. What are the multiples of 10? 10 1 ja 10, 10 2 ja 20, 10 3 ja 30, 10 4 ja 40, 10 5 ja 50, so on. These are multiples of 8. These are multiples of 10. For example, what are the common multiples? Common multiples, here 8, there is no 8.
Here is 16. There is no 16. Here is 40. This is the 40. 40 is the least common multiple. ఇంకా కామన్ మల్టిపుల్స్ రావచ్చు చివరికి, కానీ ఫస్ట్ వచ్చేది లీస్ట్ ఇదే. 5 ఇంకా వచ్చేవన్నీ కూడా పెద్దవి, అంటే చాలా పెద్దగా రావచ్చు. ఆ మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా పెద్దగా ఉండదు, కానీ లీస్ట్గా వచ్చేది మాత్రం ఈ రెండే. 40 అనేది ఈ రెండింటిలో ఉంది కాబట్టి కామన్ మల్టిపుల్స్. దిస్ ఈస్ ద లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్స్. వాట్ ఈస్ ద LCM ఆఫ్ 8 and 10? LCM of 8 and 10 is 40. This is the least common multiple. ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి మల్టిపుల్స్లలో కామన్గా ఉన్న నెంబర్లలో లీస్ట్ నెంబరు 40. దిస్ ఈస్ ద LCM of 8 and 10. నెక్స్ట్ methods of finding least common multiple. Methods of finding LCM. Find LCM. What are the methods of finding LCM? అంటే LCM కనుక్కోవడానికి మరి ఏ పద్ధతులు ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏదో కామన్ చేసాం ఇక్కడ, అంటే మన పద్ధతి చూద్దాం. మరి దీంట్లో పద్ధతులు చూసినట్లయితే కామన్గా ఉండే 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి డివిజన్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్. మెథడ్స్ ఆఫ్ LCM, methods of finding LCM. First one is division method. Second one is prime factors method. Prime factors method. First we will take your first method. What is the first method? Division method. First one is division method. మీరందరూ కూడా ఈ వీడియో చూసి ఆ వీడియోని మొత్తం కూడా నోట్ చేసుకోండి. అంటే కాబట్టి కొద్దిగా టైం ఇస్తాను, రాసుకోండి. First one is division method. Division method. For example, LCM of 8 and 10. Now find LCM of 8 and 10 in division method. This division method is known to you in the previous classes. మీకు చిన్న తరగతుల్లో నేర్చుకొని ఉంటారు. దాన్ని ఒక్కసారి I will division once again. Here 8, here 10. చిన్న క్లాస్లో ఇలా నేర్చుకొని ఉంటారు. అట్లా దీంట్లో ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ పోతుందో చూస్తాం. ఏ టేబుల్ పోతుంది? రెండింటిలో 1 కాకుండా సెకండ్ టేబుల్ పోతుంది. సెకండ్ టేబుల్ పోకపోతే థర్డ్, ఫోర్త్, ఇట్లా టేబుల్స్ చూసుకుంటూ రావాలి. ఈ రెండింటిలో 2 టేబుల్ పోతుందా? పోతుంది. సో 2 4 జా 8, 2 5 జా 10. ఇక 4లో 5లో ఇంకా నెంబర్ ఏమైనా పోతుందా? 2 అండ్ ఈ ఏ నెంబర్ 1 కాకుండా ఏ నెంబర్ పోతుంది. సో 2 into 4 into 5. 2 4 ja 8. 8 5 ja 40. This is the LCM of 8 and 10 in what method? Division method. Division method లో మనం చేసినట్లయితే 40 అవుతుంది. అదేవిధంగా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ లో కూడా కనుక్కుందాం. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ కనుక్కున్నప్పుడు కూడా మనకి 40 రావాలి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ లో ఆల్ ఆఫ్ యు నో డౌన్.
Next, second one is prime factors method. Find the LCM of 8 and 10 in a prime factors method. First of all, you write the prime factors for 8. Next, you write prime factors of 10. ఈ చిన్న క్లాసులో కూడా నేర్చుకుని ఉంటారు. ఎక్కడ మన ఈ స్క్వేర్స్ కనుక్కుంటారు. ఎట్లా కనుక్కుంటారు ప్రైమ్స్ అంటే ఇట్లా 2 4 జా 8, 2 2 జా 4, 2 1 జా 2. కాబట్టి 2 ఇంటూ వచ్చాయి ఇక్కడ 3 2. ఇవన్నీ వేసినా ఒకటే వేయిపోయినా ఒకటి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద prime factors of 10? 2 5 is 10. ఇంకా 5 లో ఏమవుతుందా 4. కాబట్టి 10 is equal to 1 2 into 5. 1 2 1 5. ఒక 2 వచ్చింది, ఒక 5 వచ్చింది. 2 into 5. Here what is the LCM of two numbers in prime factors method? The product of least, the product of each least powers of the all factors. Here this is the common factors. ఈ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లలో మరి ఏది హైయెస్ట్ ఉంది? 2 క్యూబ్. 2 క్యూబ్ ఎక్కువ, 2 పవర్ 1 ఎక్కువ, 2 క్యూబ్ ఎక్కువ. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ హియర్ ఓన్లీ 1 5 ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ ఇంకో 5 లేదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ హైయెస్ట్. దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్. దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్. దిస్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్. వాట్ ఈజ్ ద LCM ఆఫ్ two numbers in prime factor method? The product of highest powers of all prime factors. అన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో మరి ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉంటుందో వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదే దాని యొక్క LCM. వాట్ ఈస్ ద LCM? ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ highest the product of highest powers of prime factors is called LCM. The product of highest powers of each prime factor. Each prime factor highest ఏదైతే ఉంటుందో వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో హైయెస్ట్ ఎంత? 2 క్యూబ్. LCM. If I know LCM, what is the highest? 2 cube. Here what is the highest? This is the highest. This is the lowest. Is the highest to? Is the lowest. 5 power 1. This is equal to what is the 2 cube? 2 into 2 into 2. 2 2 ja 4. 4 2 ja 8. 8 into 5. 8 5 ja 40. ఎంత వచ్చింది ఈ మెథడ్ లో? 40 వచ్చింది. What is the this method? This method is the prime factors method. Prime factorization method. First one is the division method. Division method we already studied in lower classes. మనం చిన్న క్లాసులో నేర్చుకున్నాం LCM ఎట్లా కనుక్కోవాలి.
కానీ మనం 10th క్లాస్ కాబట్టి 10th క్లాస్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద LCM of any two numbers. Write the prime factors of each number. ఈ నెంబర్కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి, ఏ విధంగా ఈ విధంగా. ఈ నెంబర్కి కూడా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ విధంగా రాయాలి. రాసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ LCM. కాబట్టి ఈ రెండింటిలో హైయెస్ట్ ఎంత? 2 cube. దిస్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ 5 power all. For example, here 5 square is there. Then you write 5 square. ఒకవేళ ఉంటే ఇక్కడ లేదు కాబట్టి you don't write. Right. అదేనా? This is the prime factors method. First one is the divisional method. అర్థమైందా? Next, what is the HCF? Note down. Next one is HCF, higher common, highest common factor. HIGC, highest common factor. What is the first letters? First one is the H. This is the first letter is C. This first letter is F. HCF. This is simply called HCF. What is the HCF? Highest common factor. This is also called GCD. Called greater common divisor. So, మన book లో HCF ఉంది కాబట్టి ఆమెకు రిమైండర్ HCF. What is the HCF? Highest common factor. Highest common factor. For example, what are the methods of to finding HCF? మరి దీంట్లో మెథడ్స్ చూసినట్లయితే in this also there is two methods. First one is division method. Second one is prime factorization method. First one is the division method. Second one is the prime factorization method. In division, first one is the division method. For example, we will take any two numbers. For example, 8 and 15. Find HCF of 8 and 15 in division method. How we find out in division method? 8 and 15. Which one is highest and which one is smallest? 15 is the highest, smallest is 8. You divide 15 with 8. 15 ని 8 తో డివిజన్ చేయండి. డివైడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏం వస్తుంది? 8 1 జా 8, 8 2 జా 16. Subtract 15 minus 8, that is equal to 7. Once again, you divide 8 with 7. 7 1 ja 7. What is the remainder? 1. What is the remainder? 1. Once again, you write 7 here. 1 7 ja 7. 0. When we dividing, remainder is 0. That the division is called HCF. మరి ఎప్పుడు మనకి దేంతో డివిజన్ చేసినప్పుడు 0 వచ్చింది? మనకి 1 తో చేసినప్పుడు, 7 తో చేసినప్పుడు రాలేదు, 8 తో చేసినప్పుడు రాలేదు. When we divide with 1, we get 0. This 1 is called HCF of the two numbers. What is the HCF? That is the 1. మనం దేంతో డివిజన్ చేసినప్పుడు 0 వస్తుందో అప్పుడు ఆ యొక్క నెంబర్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ HCF అని చెప్పేసి అంటాం. This is the what method? Division method. This is the
division. Once we will do another problem. 30, 72. Find HCF of 5032 in what method? Division method. What do we do first of all? This is the highest number. Divide highest number with the lowest number. Kadadalinchina danto bhaginchandi. 31 ja 30, 32 ja 60. What is the remainder? 12. Once again, we divide this 30 with 12. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 2 ja. What is the remainder? 6. Once again, we divide 12 with 6. 6 2 ja 12. We got 0. 0 వచ్చేసింది. Then what is the HCF? 6. 6 is the HCF. HCF is equal to 6 because when we get the remainder 0, the division is called the HCF. So HCF is 6. The HCF of 30 and 72 is 6. The HCF of 8 and 15 is 1. This is what method? Division method. All of you note down. Next, what method? Prime factors method. Second one is prime factors method. Confused కావద్దు. అది నైట్ రఘుగాడు వాడు 2 మెథడ్లు చేశాడు. 2 మెథడ్లు చేసినప్పుడు వాడికి 2 మెథడ్లు కూడా దాంట్లో ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, దీంట్లో ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది చెప్పేసి వాడు మెసేజ్ పెట్టాడు. చెప్తే వాడు ఏం చేసాడు? ఫస్ట్ వేరే నెంబర్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ అక్కడేమో 8 12 తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ 8 16 తీసుకున్నాడు. డిఫరెంట్ నెంబర్లు తీసుకున్నాడు. ఆటోమేటిక్గా సేమ్ వస్తాయా? రావు. ఎందుకు మనం లెక్క తప్పు తీసుకున్నప్పుడు రావు. కాబట్టి అలా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్. ఇందాక తీసుకున్న నెంబర్లు చూద్దాం. ఏంటి? 8 15. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 70. Find HCF of 30 and 72 in prime factors method. Prime factors method. First of all, what is the HCF in prime factors method? అసలు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్లో అసలు HCF అంటే ఏంటో చూసినట్లయితే ఏంటంటే ఇంత ముందు మనం చూసింది ఏంటి? ఎల్సిఎం ఇక మనం ఏం రాసాము? ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 30? ఎలా కనుక్కోవాలి? 30 to 15 జా. ఫస్ట్ 2 టేబుల్ తీసుకోవాలి. 2 టేబుల్ పోతే 3 టేబుల్, 3 టేబుల్ పోతే 4 5 అట్లా 1 అనేది చూసుకోకూడదు. 1 ఎట్లా పోతుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ దీంట్లో 2 పోతుందా? 4 3 పోతుందా? 4 3 5 జా. ఇక 5 ఆల్రెడీ ప్రైమ్ నెంబరే కాబట్టి వేసిన కాబట్టి అయిపోయినాడు. 1 1 చేసిన కాబట్టి ఇక కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్? 1 2 1 3 1 5. 2 into 2 1 a 3 1 a 5 1 a. What is the prime factors of 30? 2 power 1, 3 power 1, 5 power 1. Next, what is the prime factors of 72? 2 36 jar. Mari 2 పోతుంది. 2 18 jar. 2 9 jar. 3 3 jar. 3 is a prime number. Equal stop. How many 2s are there? And how many 3s are there? How many 5s are? How many 7s? 2 cube 3 square.
2 are cube. 72 is equal to 2 cube 3 square. 2 3 square. These are the prime factors of 72. 2 cube 3 square. Now what is the HCF of two numbers in prime factors method? This is the product of least powers. Product of least powers of common multiples. Here common multiples. అక్కడ ఏంటి ఈచ్ మల్టిపుల్స్. LCM లోనేమో ఈచ్ మల్టిపుల్ వస్తుంది. అంటే అన్నిటిని చూసుకోవాలి. ఏది హైయెస్ట్ ఉన్నాయో 2లు 4లు సారీ 2లు 3లు 5లు 7లు ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ దాన్ని ఏం చూసుకోవాలి మనం హైయెస్ట్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ కామన్ మల్టిపుల్స్ చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద కామన్, దిస్ ఇస్ ద కామన్, దిస్ ఇస్ నో కామన్ ఫర్ 5. 5 కామన్ గా ఇక్కడ కింద ఏమీ లేదు. మరి దీనిలో చూసినట్టయితే వాట్ ఇస్ ద HCF? ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లీస్ట్. HCF లోనేమో లీస్ట్ వస్తుంది. వాస్తవంగా HCF అంటే H అంటే హై, హై అయినా కూడా మనకి లీస్ట్ వస్తుంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లీస్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ కామన్ మల్టిపుల్స్, కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇది కామన్, అక్కడేమో ఈచ్, అక్కడ అన్ని చూసుకోవాలి, అన్నిటిలో హైయెస్ట్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ వీటిలో కామన్ వాటిని చూసుకోవాలి. దీన్ని వదిలేయాలి, దానికి మనకు అక్కర్లే. కానీ దాన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఇట్ వాట్ ఇప్పుడు HCF. వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ పవర్ ఇన్ దిస్ 2 power 1? This is the highest, this is the least. What is the least? 3 power 1. అంతే కదా. This is equal to 2 into 3, that is equal to 6. What is the HCF of 30 and 72? 6. ఇంతకుముందు మనం చేసినప్పుడు వచ్చిన మనకి డివిజన్ మెథడ్లో 30 72, 31 जा 32 जा 60, 12 2 जा 24, 6 2 जा 12. What is the HCF? 6. ఇంతకు మనం చేసాము, ఇది ఆల్రెడీ 6 వచ్చింది. మరి ఇక్కడ కూడా ఎంత వచ్చింది? 6. అంటే మెథడ్స్ వేరే మెథడ్స్ అయినా కూడా HCF మాత్రం సేమే వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద వాట్ మెథడ్? దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ ద డివిజన్ మెథడ్. మనం ఏ మెథడ్లో చేసినా కూడా HCF అనేది సేమ్ వస్తుంది. ఫర్ దీంట్లో చూసినట్లయితే మనకి 6 వచ్చింది. ఇక్కడ డివిజన్ మెథడ్ అయితే మనం చేసాం, దాంట్లో కూడా 6 వచ్చింది. నాలుగు చూడండి. ఇక మీ టెక్స్ట్ బుక్లో సిక్స్త్ పేజీలో ఫస్ట్ లెక్క చేయండి. పేజ్ నెంబర్ 6లో పేజ్ నెంబర్ 6 ఫస్ట్ బిట్. Do first bit, first exercise, first bit. Next the remaining 2 3 4 5 you don't do. After that I will tell. అప్పుడు చేయకుండా లాస్ట్ చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో in page number 9, first bit, second bit, you do this problem, this sums. In page number 6, do first exercise, first bit. In page number 9, first second which exercise? Second exercise. Second exercise.
ఫస్ట్ బిట్, సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ బిట్, సెకండ్ బిట్. ఇవి హోంవర్క్లో చేయండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి, ఇది మా దానికి రిప్లై చేస్తాను. I thought we have some exercise. Find HCF of 900 and 270, second one 196 and 38 to 20, third 1651 and 2030. Next in second page, second exercise. Write prime factors. Write prime factors. First one 140, second one 156, third one 3825, fourth one 5005, fifth one 7429. You write prime factors. మనం కనుక్కున్నాం ఇందాక ఎట్లా అంటే 72 కనుక్కున్నాం, అదేవిధంగా 30 కనుక్కున్నాం, అదేవిధంగా 140కి కనుక్కోండి, 156 కనుక్కోండి, 3825, 5005, 7429. వీటికి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్లో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బిట్. సెకండ్ బిట్లో ఏం ఎక్కడ ఇచ్చిండు, find the LCM కనుక్కోవాలి, HCF కనుక్కోవాలి. 12 find LCM and HCF. 12 15 21. మరి ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. 3 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి LCM అయితే ఈజీ, కానీ HCF చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ చిన్నదానికి పెద్దదానికి ఈ రెండు కనుక్కొని ఒక HCF వస్తుంది కదా, ఆ వచ్చిన HCFకి 15తో చేయాలి. ఆ 15కి ఆ వచ్చిన నెంబర్కి HCF అనుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ద HCF ఆఫ్ 12 and 21. ఆ రెండు కనుక్కోవాలి. డివిజన్ మెథడ్ చేయండి, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ కూడా చేయండి. ఇప్పుడు వచ్చిన రెండు మెథడ్స్ అర్థమైనాయి కదా. 12కి 21కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ద HCF. ఆ వచ్చిన HCFకి 15కి HCF అనుకోండి. అదే HCF ఆఫ్ దీస్ 3 నెంబర్స్. ఈ 3 సంఖ్యలకి అదే HCF అవుతుంది. ఫస్ట్ ఈ రెండు కనుక్కోండి, HCF వచ్చిన HCF, ఈ 15కి ఇంకో HCF. ఆ విధంగా 3 నెంబర్స్ చేయండి. ఇక LCM అంటే మనకు తెలిసిందే, మీకు LCM డివిజన్ మెథడ్లో చేయండి, అది కూడా చేయండి. డివిజన్ మెథడ్ మనకు తెలిసింది LCM. ఇప్పుడు రెండింటిలో ఏ నెంబర్ పోతుంది, 3 టేబుల్ పోతుంది. మీకు LCM వచ్చి మీకు ఆల్రెడీ ప్రైమరీ క్లాస్లో తెలుసుకున్నారు. అదేవిధంగా వీటిని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ కూడా అనుకోండి. LCM ఎట్లా 12కి రాయాలి, 15కి రాయాలి, 21కి రాయాలి. రాసి ఉన్న మల్టిపుల్స్లలో హైయెస్ట్ ఏదో వాటిని మల్టిపుల్ చేస్తే మీకు ఈ మూడింటి యొక్క LCM వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఫస్ట్ బిట్, సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ బిట్, సెకండ్ బిట్లు హోంవర్క్ చేయండి. ఓకే, ఇది రికార్డ్ అయింది.